Hello, my dear students. We are in the third part of the short story Lamb to the Slaughter by Roald Dahl. In the last class, we have discussed something about the story, and this is the third part or part 3 of the short story. In the last class, we have discussed the story that Mrs. Mary Maloney was asking her husband to cook something for supper, but every time she asked him, he rejected all as he is saying that no. And he told her that he have got something to tell her. Then she asked, "What is it, darling? What is the matter?" That time he told her that the matter might be something which will shock her, that might be a bit of shock to her. And the husband have thought a lot about it a good deal, and he has decided to tell her anyway. But he is asking her that she won't blame him too much. It took only 4 or 5 minutes only for him to tell her the matter. But at that time, when he is speaking or when he discloses the matter to his wife, she sat motionless, watching him with her large eyes, with horror or with fear. And every time, and at that time when he was speaking, he went further and further away from her with each word. So there it is. After he finished talking, he told her that he would take care of all her financial liabilities. That he told her he will give her money and she will be looked after. That financial security will be provided. And the husband asks his wife that there is no need of any quarrel or fuss in between them, and that might not be good for his job. Anyway, then after hearing the matter from her husband, Mrs. Mary Maloney thought that the incident or the incident might be just a dream, that it might not have happened in the real life. She just hoped that this might have happened in her dream only, not in real life. That she is saying that this is only imagination, because she doesn't want her husband to leave her. Then what happened then or after it? She just imagined that she might find none of it had ever happened. So this is the last class where we stop. Then next, "I will get the supper," she managed to whisper, and this time he didn't stop her. So after disclosing the matter to his wife, the husband told the wife that he will give all the uh, financial security to her. Anyway, this after talking, Mrs. Mary Maloney whispered that she will get the supper after talking. Then at that time, after speaking the matter, he didn't stop her when she say, "I will get the supper."
Then, when she walked across the room, she couldn't feel her feet touching the floor. She couldn't feel anything at all, except a slight nausea and a desire to vomit. Everything was automatic now. Down the stairs to cellar, the light switch, the deep freeze, the hand inside the cabinet, taking hold of the first object it met. She lifted it out and looked at it. It was wrapped in paper. So she took off the paper and looked at it again. A leg of lamb. What is this paragraph about? അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ പറയുന്നത്, അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, കോൺവെർസേഷൻ അല്ല, അയാൾ ആ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വൈഫ് എന്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സപ്പർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഇപ്രാവശ്യം ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം സപ്പർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് അവളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തൊന്നുമില്ല. ഹി ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഹർ. പിന്നെ ഇവളെന്താ ചെയ്യുന്നത്, നേരെ ഒരു റൂമിലേക്ക് പോവാണ് അല്ലേ. ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവൾക്ക് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യാത്തത്, പിന്നെ അവരുടെ ലെഗ്സ് എന്താണ്, ഫീറ്റ്, കാല് ഫ്ലോറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്. അതായത് നടക്കുമ്പോൾ കാലൊന്നും നിലത്ത് തട്ടണില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലെവലില്ലാത്ത പോക്കാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗാണ് തോന്നുന്നത്. അത്രയും ബോധമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ. ഷീ കുഡൻറ്റ് ഫീൽ എനിത്തിങ് അറ്റ് ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് എ സ്ലൈറ്റ് നോസിയ ആൻഡ് എ ഡിസയർ ടു വോമിറ്റ്. ഒരു തലകറക്കം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഛർദ്ദിക്കാൻ വരിക, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ മാത്രമാണ് അവൾക്കപ്പോൾ തോന്നിയത്. അല്ലാണ്ട് അവൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം കാല് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഫ്ലോറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എവറിത്തിങ് വാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്. നൗ ഡൗൺ ദ സ്റ്റെയർസ് ടു സെല്ലർ. എന്താ സെല്ലർ? അപ്പോൾ ഇവളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോണ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത്. അല്ല അവൾ സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല. അത്രയും ഒരു വേറൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അവർ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കോൺഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ. എനിവേ സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ റൂം ബിലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇൻ എ ഹൗസ് ഓഫൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് വൈൻ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൂവീസിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ, ഇപ്പോൾ ശാന്തി ഓശാനിലുണ്ടല്ലോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ വൈൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ. ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു റൂം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതാണ് സെല്ലർ, വൈൻസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് കേട്ടോ, മിസ്സസ് മേരി മലോണി. അങ്ങനെ ആ സ്റ്റെയർസ് ഇറങ്ങി സെല്ലറിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ സ്വിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, ഡീപ്പ് ഫ്രീസ് ഉണ്ട്, നല്ല തണുത്തുറഞ്ഞ ഫ്രീസർ. അതിൽ ഹാൻഡ് ഇൻസൈഡ്, ആ ക്യാബിനറ്റിനകത്തേക്ക് കൈയിട്ട സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു സംഭവം, കയ്യിലൊരു സാധനം പിടികിട്ടി. കൈ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൈ കിട്ടിയ സാധനം തന്നെ അങ്ങോട്ട് പുറത്തെടുത്തു. ടേക്കിംഗ് ഹോൾഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ് മെറ്റ്, ഷീ ലിഫ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്, looked at it. It was wrapped in paper, so she took off the paper and looked at it again. A leg of lamb. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൈയിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുറത്തേക്ക്. അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്തിട്ട് നോക്കി, അതെന്താണ്, ഒരു പേപ്പറിൽ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ആ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഒരു ലാമ്പിൻ്റെ ലെഗാണ്, ഒരാട്ടിൻ്റെ കാലാണ്. Alright then, they would have lamb for supper. She carried it upstairs, holding the thin bone end of it with both her hands. And as she went through the living room, she saw him standing over by the window with his back to her, and she stopped. അപ്പോൾ അവൾ എന്താ വെച്ചാൽ, alright then, ശരി, ഇനി നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, they would have lamb for supper. സപ്പറിന് ഏതായാലും ലാമ്പിൻ്റെ ലെഗ് തന്നെ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോലെയാണ്. ഷീ ക്യാരിഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് സ്റ്റെയർസ്. അതും പിടിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറാണ്. അപ്പോൾ ആ ലെഗ് എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത്, രണ്ട് കൈയും കൂടെ കൂട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആ എല്ലിൻ്റെ അറ്റുണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടെ രണ്ട് കൈയും കൂടെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൾ. ആൻഡ് ഷീ വെൻറ്റ് ത്രൂ ലിവിംഗ് റൂം. ഷീ സോ ഹിം സ്റ്റാൻഡിങ് ഓവർ ബൈ ദ വിൻഡോ വിത്ത് ഹിസ് ബാക്ക് ടു ഹർ ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റോപ്ഡ്. അപ്പോൾ ഇവൾ അതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലിവിങ് റൂമിലൂടെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ പോന്നപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ഈ ജനലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, പുറം തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ നിന്നു.
അപ്പോൾ അയാളവിടെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ ഗോഡ്സ് സേക്ക്, അപ്പോൾ ഇവൾ വന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫോർ ഗോഡ്സ് സേക്ക് ഹി സെഡ്, ഹിയറിങ് ഹർ ബട്ട് നോട്ട് ടേണിങ് റൗണ്ട്, ഡോണ്ട് മേക്ക് സപ്പർ ഫോർ മീ. അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ എന്താണ്? ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എനിക്കിന്ന് സപ്പർ ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ. ഹിയറിങ് ഹർ ബട്ട് നോട്ട് ടേണിങ് റൗണ്ട്, അയാളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഫോർ ഗോഡ്സ് സേക്ക് ഡോണ്ട് മേക്ക് സപ്പർ ഫോർ മീ, പക്ഷേ നോട്ട് ടേണിങ് റൗണ്ട്, ഇയാൾ തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതെയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് Mary, Mrs. Mary Maloney simply walked up behind him, and without any pause she swung the big frozen leg of lamb high in the air and brought it down as hard as she could on the back of his head. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫോർ ഗോഡ് സേക്ക് ഡോണ്ട് മേക്ക് സപ്പർ ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കേട്ട് ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്തത്? മേരി മെലോണി അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ പുറകിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു ചെന്നു. എന്നിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ് പോലും ഇല്ലാതെ അവൾ ആ ലാമ്പിൻ്റെ ലെഗ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എയറിൽ ചുഴറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ വീശി അടിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പൊന്തിച്ച് ഇങ്ങനെ ചുഴറ്റില്ല, അങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചിട്ട് തലക്ക് പരമാവധി കഴിയുന്നിടത്തോളം ഹാർഡായിട്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രഹരം ആണ് കൊടുത്തു, അടി കൊടുത്തു. സി brought it down as hard as she could on the back of his head. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഷി മൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ഹാവ് ഹിറ്റ് ഹിം വിത്ത് എ സ്റ്റീൽ ക്ലബ്. ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്ലബ് കൊണ്ട് ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് അടിച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ്. ഷി സ്റ്റെപ്ഡ് ബാക്ക് എ പേസ് വെയിറ്റിംഗ്. ദ ഫണ്ണി തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ഹി റിമെയിൻഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് ദെയർ ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 or 5 minutes, gently swaying. Then he crashed to the carpet. അപ്പോൾ ഇവൾ അടി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിൽ തലേൻ്റെ ബാക്കിലാണ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടോ. അപ്പോൾ ആ അടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ നോക്കിയാണ്ട് നിൽക്കുക. വെയിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫണ്ണി തിങ് വാസ്, അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇയാൾ അടി കൊണ്ടപ്പോൾ ഒരു 4-5 സെക്കൻഡ് അവിടെ തന്നെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആടിയിട്ട് നിലത്ത് വന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ക്രാഷ് ചെയ്തത്. കാർപ്പറ്റിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇയാൾ ക്രാഷ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് വീണു, തലക്ക് കൊണ്ട് അടിയുണ്ട് ഒരു ഇതുകൊണ്ട്. Anyway, the violence of crash, the noise, the small table overturning helped bring her out of shock. അപ്പോൾ ഇയാൾ ആ വീണ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും അതുപോലെ ടേബിൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടേബിളൊക്കെ ആകെ മറിഞ്ഞു വീണു. ആ ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴാണ് ഇവൾ ഈ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് റിക്കവർ ആവുന്നത്. ഇതുവരെയും ഇയാൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷോക്കിലായിരുന്നു ഇവളുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ടേബിളൊക്കെ മറിഞ്ഞു വീണ് ഈ ക്രാഷ് ഇയാൾ നിലത്ത് വീണപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ പാടെ കേട്ടപ്പോഴാണ് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ആ ഒരു ഷോക്കിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്ന്. ഷീ കെയിം ഔട്ട് സ്ലോലി ഫീലിംഗ് കോൾഡ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ്ഡ്, ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റുഡ് ഫോർ എ വൈൽ ബ്ലിങ്കിങ് അറ്റ് ദ ബോഡി, സ്റ്റിൽ ഹോൾഡിങ് ദ റിഡിക്കുലസ് പീസ് ഓഫ് മീറ്റ് ടൈറ്റ് വിത്ത് ബോത്ത് ഹാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ഒരു ബോധം അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഫീലിംഗ് കോൾഡ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അവളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരം. ഷി സ്റ്റുഡ് ഫോർ എ വൈൽ ബ്ലിങ്കിങ് അറ്റ് ദ ബോഡിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ്ട് അവൾ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നു, ഇയാൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബോഡി. പക്ഷെ ആ സമയത്തും അവളുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്? ഈ ലാമ്പിൻ്റെ മീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെഗ് പീസ്, അത് 2 കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ബോഡി നോക്കണം. ഓൾറൈറ്റ്, ഷീ ടോൾഡ് ഹെർസെൽഫ്, സോ ഐ ഹാവ് കിൽഡ് ഹിം. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, ശരി, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിനുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥത അയാളെ കൊന്നിട്ട് തീർക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി. Now how clear her mind became all of a sudden. She began thinking very fast. As the wife of a detective, she knew quite well what the penalty would be. Anyway, ഈ ഒരു സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറിയാണ്, അൺയൂഷ്വലായിട്ട് ഒരു അസാധാരണമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നത്. നൗ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൾ ഇയാളെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത്. നൗ ഹൗ ക്ലിയർ ഹർ മൈൻഡ് ബിക്കെയിം. അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അവളുടെ മനസ്സ് എന്തായത് ക്ലിയറായി വന്നത് ആ ഒരു ഷോക്കിന്ന്. ഷി ബിഗാൻ തിങ്കിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അവൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഇയാളെ കൊന്നു എന്നുള്ളതിന് ശേഷം അവൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങണം, ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആഫ്റ്ററായിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ വൈഫ് എന്നുള്ള നിലക്ക് മിസ്സിസ് മേരി മലോണി എന്താണ്? ഷീ ന്യൂ ക്വൈറ്റ് വെൽ വാട്ട് ദ പെനാൽറ്റി വുഡ് ബി. ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിൻ്റെ വൈഫിനെ അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു
ആളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള പെനാൽറ്റീസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ തെളിവിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വേഗം അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യാണ്. ഷി ബിഗാൻ തിങ്കിങ് ഫാസ്റ്റ്. That was fine. It made no difference to her. In fact, it would be a relief. On the other hand, what about the child? What were the laws about murderers with unborn children? Did they kill both mother and child? Or did they wait until the 10th month? What did they do? Mary Maloney didn't know. And she certainly was not prepared to take a chance. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അവൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു മാറ്റമൊന്നും വന്നില്ല. എനിവേ ഇതൊരു ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നു. അയാളെ കൊന്നത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മേരി മലോണി, അക്കോർഡിംഗ് ടു മേരി മലോണി ദിസ് വുഡ് ബി എ റിലീഫ്. പക്ഷേ ഷീ ഈസ് പ്രഗ്നൻറ്റ്, റൈറ്റ്? പ്രഗ്നൻ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു കുട്ടീൻ്റെ അവസ്ഥ? അമ്മ എന്താണ്, മദർ എന്തായി? ഒരു മർഡറായി. അപ്പം ഇനി ആ കുട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടിക്ക് എന്തായിരിക്കും ശിക്ഷ? ബാധകമായിരിക്കുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ജനിക്കാത്ത കുട്ടികളായിട്ടുള്ള അമ്മമാർ, അതായത് മർഡറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ എന്താണ്? അതായത് അമ്മയെയും കുട്ടിയെയും അവർ കൊല്ലുമോ? ഡിഡ് ദേ കിൽ ദം ബോത്ത് മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ്? കുട്ടിയെ അമ്മയും കൊല്ലുമോ ഒരു മർഡറായിട്ടുള്ള അമ്മയാണെങ്കിൽ? മർഡറായിട്ടുള്ള ഗർഭിണികൾക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്താണ്? അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അതോ 10ാം മാസം വരെ, 10th month വരെ അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ? അപ്പോൾ മേരി മലോണിക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല. മേരി മലോണി ഡിഡ്ന്റ് നോ ആൻഡ് ഷീ സർട്ടൻലി വാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ടു ടേക്ക് എ ചാൻസ്. അവർ എന്താണ് ഇങ്ങനൊരു ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഒരിക്കലും തയ്യാറല്ല എന്നുള്ളത്. She carried the meat into the kitchen, placed it in a pan, turned the oven on high, and showed it inside. Then she washed her hands and ran upstairs to the bedroom. She sat down before the mirror, tidied her face, touched up her lips and face. She tried a smile. It came out rather peculiar. She tried again. എന്താ പറഞ്ഞേ, ഇവരെന്ത് ചെയ്തു? ഇയാളെ മർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ആ ഒരു മീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ലാമ്പിൻ്റെ ലെഗ്, അത് ഒരു പാനിൽ വെച്ചു. കിച്ചണിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു പാനിൽ വെച്ചു. ഓവൻ ഹൈ ആക്കി വെച്ചിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കണം. മീറ്റ് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാണ്. ഓവൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെച്ചു. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്ത്? 2 കൈ അവൾ വാഷ് ചെയ്തു. ബെഡ്റൂമിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. അവിടെ പോയിട്ട് മിറർ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുകയാണ് മിസ്സസ് മേരി മലോണി. എന്നിട്ട് മുഖവും ഫേസൊക്കെ, ലിപ്സും ഫേസൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം തോന്നുന്നുണ്ടോ. ടൈഡിഡ് ഹെർ ഫേസ്, മുഖമൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കി മാറ്റി. ഹാൻഡ്സൊക്കെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എന്താണ് അങ്ങനെ ഇവർ മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഭാവമാറ്റം ഉണ്ടോ, മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ്. ഷീ ട്രൈഡ് എ സ്മൈൽ, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചിരിച്ച് നോക്കുകയാണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, കള്ളത്തരമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നുള്ള നിനക്ക്. ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് റാദർ പെക്യുലർ. ഷീ ട്രൈഡ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ചിരി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടോ, അതോ കള്ളത്തരം തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള നിനക്ക് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചിരി അഭിനയിച്ച് നോക്കുകയാണ് മിററിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മിററിൻ്റെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ. ഷീ ട്രൈഡ് ഹർ സ്മൈൽ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. അപ്പോൾ ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം അല്ലേ. വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.